بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرہ میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لختی جگر پیارے بچہ کے چہرے کی وجہ سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فرفتہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبدالمطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، رضایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول جو پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو انتہائی جامع اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے حسین تر پیدا کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک کی گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ بنائی۔ اور امام جلال الدین فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسان تو حسن کے طالب ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رعنائی رکھی کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعے کو ایک بزرگ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی مبارک بھی رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
अम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत नरमो नाजुक हो, कहीं आपको धूप ना लग जाए। इतना प्यारा और हसीन आपका चेहरा मुबारक है, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकती हूँ। आप तो मेरे शहजादे हैं, आपको तकलीफ नहीं पहुँचा सकती। आपके नरमो नाजुक कदम मुबारक पर कोई पत्थर लग जाएगा, कोई कांटा चुभ जाएगा, क्योंकि आप इतने छोटे से हैं और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हज़रत हलीमा सादिया की जो बेटी थी शीमा, वो भी साथ खड़ी थी और कहने लगी, अम्मा, तुम धूप की बात क्यों करती हो? जब मैं भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी बकरियां चराने जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो असरार किया, तो हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन शीमा के साथ जंगल की तरफ बकरियां चुराने चले गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए 4-5 दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियां चराने ले जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया ने आपको रोक दिया, बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तुमने बकरियां चराने नहीं जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकती और कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकती। बेटा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए आप आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोक दिया तो एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियों को चुराने नहीं गए। तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा रोता हुआ आया। अम्मा हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा कि हमारी बकरी को शेर उठाकर ले गया है। जब हज़रत हलीमा सादिया ने ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो रूहे अनवर से आंसू बहने लगे। बचपन से ही आपका दिल नरमो मुलायम था और किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मा, रोती क्यों हो? हलीमा सादिया ने कहा कि बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बकरियों को जंगल में मौजूद शेर उठा कर ले गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी अम्मा, रो नहीं, हम अभी अपनी प्यारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मना करती रहीं, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हम अभी आते हैं। बस्ती से जंगल की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने आवाज़ दी, ए जंगल के शेरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस इतना फरमाना था, जंगल के शेर दौड़ते हुए हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरी साथ लिए हुए आए और झुककर आपको सलाम किया और आपके कदमों में बैठ गए। तमाम शेर अदब से कहने लगे, आप पर हमारी जान कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेरों, क्या तुम्हें नहीं पता था ये बकरी मेरी माँ की है? बताओ, तुमने मेरी माँ को तकलीफ़ क्यों दी? वो रो रही थी, तुमने क्यों इनकी बकरी को उठाया? शेरों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंगल में बकरियां चराने के लिए आते थे और हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे, आपके हुस्न व जमाल को देखते थे। कायनात बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। जब 3 दिन गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नहीं आए तो हमसे बड़े शेर ने कहा कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार दोबारा करना है तो हलीमा सादिया की बकरी उठा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमने हलीमा सादिया की बकरी उठाई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो सके। शेर कहने लगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही बकरी को खाना था, बस हमने बकरी इसलिए उठाई कि आपका दीदार मुबारक हो सके। सुबहान अल्लाह।